خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک عثمان ہوں۔ آج علامہ محمد اقبال کا ان کے جو ٹاپک ہم لے رہے ہیں وہ علامہ اقبال کی خودی اور بے خودی کا کنسیپٹ ہے۔ علامہ اقبال کے فلسفے کی جو بنیاد ہے وہ خودی میں ہی ہے مین، اور علامہ اقبال جو ہیں اپنے فلسفہ خودی کا تصور سب سے پہلے اسرار خودی ان کی کتاب ہے، پوشیدہ باتیں، خودی کی پوشیدہ باتیں جو ہیں اس میں انہوں نے پیش کیا۔ اقبال نے خودداری کو قوم کا بنیادی مسئلہ قرار کیا کہ قوم کو خوددار ہونا چاہیے، اس میں خودی آنی چاہیے، اور اسے اپنے احساس نفس، اپنی ذات کے بارے میں اسے پتہ ہونا چاہیے۔ خودی کے لفظی معنی غرور، تکبر، انا وغیرہ کے ڈکشنری میں لکھے جاتے ہیں، لیکن اقبال نے خودی سے مراد نفس یا تعین ذات، اپنی ذات کا تعین کرنا۔ اس سارے خودی کے دیباچے میں اقبال خود لکھتے ہیں کہ یہ لفظ خودی جو ہے اس میں بمعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا، جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے۔ اس کا مفہوم محض نفس یا تعین ذات ہے۔ اقبال اپنی نثری نگارشات میں لکھتے ہیں The doctrine of self is not anything to understand۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو مٹی سے اور پانی سے پیدا کیا، تو اس میں اپنی روح پھینکی، اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکون، کہ ہو جا، تو بس ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو وہی اصل میں انسان کی خودی ہے، اور انسان جو ہے باقی جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ اقبال اسی پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ انسان کو خودی پر اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے، اس کا مقام اس کائنات میں، ستاروں، سیاروں اور جو پوری کائنات ہے سب کا مین مرکز انسان ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور اسے اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے اور اپنا بھرپور کردار، انسانوں کو خاص کر مسلمانوں کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت مسلمانوں کے حالات بڑے خراب تھے، مسلمان اپنے ہر جگہ پہ مسلمان مسائل کا شکار تھے، تو اقبال نے ان کو خودی کا تصور دے کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اب اپنے آپ کو سمجھو اور اپنی حالات کو سیٹ کرنے کی کوشش کرو۔ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ آپ اپنی محنت اتنی کریں کہ خدا جو ہے جب آپ کی تقدیر لکھنے لگے تو آپ سے پوچھ لے کہ آپ بتائیں آپ کی میں کیا تقدیر لکھوں، آپ کی تقدیر وہ بدل دے۔ اس کے علاوہ اقبال نے بے خودی کا مفہوم بھی، تصور بھی پیش کیا کہ بے خودی کیا ہے۔ تو بے خودی جو ہے، جو صوفیہ کرام میں عام طور پہ تھی، ان میں اپنے آپ کو مٹا دینا، اور اپنا صوفیہ کرام نے یعنی کہ کائنات دنیا سے بے تعلق ہو جانا اور روحانیت اختیار کر لینا، جو کہ اسلام میں بالکل منع ہے۔ اقبال نے خودی کو کہہ لے کہ اس کو وسیع پیمانے میں آگے بے خودی کا کنسیپٹ دیا کہ بے خودی سے مراد آپ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو اپنی ذات سے اوپر اٹھیں، اپنے مال کی، جان کی بھی قربانی دینی پڑے تو اس سے دریغ نہ کریں، جیسا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر اسلام کی خاطر قربانی دی، اور میدان کربلا میں اپنا اور اپنے خاندان کی، ان کی خاندان کی شہادت کا باعث بنا۔ یہ ایک آپ کہہ لیں بے خودی کا عنصر تھا کہ اگر وہ چاہتے تو کمپرومائز کر لیتے اور کچھ سمجھوتا کرتے، لیکن انہوں نے اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور اپنا اور اسلام کو جو حالات تھے ان کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان تک نچھاور کر دی۔ اقبال کے جو تصور خودی کے ماخذ ہیں، یہ انہوں نے میں تو قرآن کریم اور مولانا رومی، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے نتشے، برگساں، ہیگل اور لائڈ ماتھر کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تربیت خودی کے مراحل ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا نمبر ہے تربیت خودی کے، انہوں نے 3 مراحل بتائے ہیں اپنے مضمون مثنوی اسرار خودی کی فلسفیانہ بنیاد میں۔ نمبر 1 اطاعت الہی، جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو
अपने आप को पेश कर देता है और अल्लाह ताला के तमाम अहकामात का पाबंद हो जाता है और फिर वो किसी के आगे नहीं झुकता सिवाय खुदा के अहकामात के आगे। तो वो तमाम जो दूसरे गैर ज़रूरी खुदाओं से उसके दिल से खौफ निकल जाता है और वो अपने आप को खुदा के आगे पेश करता है। खुद ही का सर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद ही है तैग फसां ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद ही के जो बुनियाद है ये ला इलाहा। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ लें तो फिर आपके अंदर खुद ही का अंसर पैदा हो जाता है। ये एक तरह की ये खुद ही जो है ये एक तलवार है जो जालिमों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। ज़ब्त नफ्स इसमें आप अपने नफ्स पर काबू पर ज़ब्त करते हैं और उस बुरी ख्वाहिश से परहेज़ करते हैं जो मुनाफी आइन मुनाफी इस्लाम हो, अपनी ख्वाहिशात को अहकाम इलाही के ताबे ले आते हैं। तो इससे ख़ानदान तामीर होते हैं और पूरी सल्तनतें कायम होती हैं। जब आप पूरी कौम का, पूरे मुल्क का या पूरी दुनिया का सोचते हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा का सोचते हैं, उनके लिए अपने काज को पीछे रख के, अपने मफाद को पीछे रख के पूरे काज का सोचते हैं, तो तब जाके सल्तनतें कायम होती है और अरूज हासिल होता है। नियामत इलाही क्या होती है? तीसरा मरला। इस दोनों मदारिज से जब हम आगे गुजरते हैं तो उसके बाद इंसान उस दर्जे पर फैज़ हो जाता है जिसे इंसानियत का औज कमाल समझना चाहिए कि वो नियामत इलाही का दर्जा पर पहुंच जाता है और खुद ही का बुलंद तरीन नस्बुल पा लेता है कि वो अल्लाह ताला के कुर्ब से हासिल हो जाता है, वो अल्लाह ताला के नज़दीक तरीन हो जाता है। इश्क बुतां से हाथ उठाया अपनी खुदी में डूब जा, इश्क बुतां से हाथ उठा अपनी खुदी में डूब जा, नक्शो निगार धीर में खून जिगर न कर तलफ। इकबाल का तस्वर खुदी तेरी खुदी अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। ऐ इंसान, अगर तेरे अंदर खुदी पैदा हो जाए तो ये पक्की बात है कि तेरे अंदर से ये जो चार सू, ये चार दुनिया है, ये तब्दील हो जाए। इसमें खुदी की अहमियत और उसकी इतलाक, खुदी की अहमियत क्या है, इससे इंसान के अंदर अपनी खुद शनासी पैदा हो जाती है, इंसान को अपनी अहमियत का अंदाज़ा होता है और खुद नगरी यानी खुद को शिरक, बिदत, कमज़ोरी, बुज़दली और अखलाक व किरदार की पाबंदियों से वो आज़ाद हो जाता है, इन बुराइयों से वो बच जाता है और खुद नुमाई उसमें नहीं रहती, दिखावा नहीं रहता, खुद गिरी हर जहाँ भी हर मंजिल पर वो अपना सख्ती से एहतसाब करता है और वो उसके ताकि उसके अमाल जो है किरदार पाकीज़ा होते चले जाएं। खुद ही को तबाह करने वाले अवामल कौन कौन से हैं? इसमें कि इकबाल का नुक्ता ये है, पारा पारा करने के तमाम तर इंसानी अमाल व अफ़ाल को शरीयत के हदूद में रहते हुए अंजाम दिया जाए और शरीयत मुताहरा की रोशनी में इंसानी खुदी की नशोनुमा और हदूदों के युद्ध का तयन किया जाए। इस्लाम ने इंसान को अक्ल शऊर से नवाजा है, उसे आज़ाद बनाया है और हक व बातिल में फ़र्क समझाया। जब वो हक व बातिल में फ़र्क नहीं समझेगा तो फिर वो अपनी खुदी को पारा पारा कर देगा। खुदी और इश्क जो है ये भी लाज़िम मलज़ूम है। जब इंसान खुदी पा लेता है तो उसमें इश्क इलाही पैदा होता है और इश्क ही बुनियाद है, खुदी की है। अगर आपके अंदर इश्क हो, जज्बा हो जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर पैदा किया है और उसकी आपकी जो रूह अल्लाह ताला ने आपके अंदर अपनी फूंकी है, तो जब आप अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करते हैं और अल्लाह ताला की जो अहकामात है उनके सामने पाबंद रहते हैं और गलत कामों से बचते हैं तो आपके इश्क के मर्तबे पर पहुंच जाते हैं और अल्लाह ताला उसमें जैसे इश्क मर्द खुदा का इश्क अमल इश्क से साहिब फ़रोग। जब मर्द खुदा कोई भी काम करता है तो उसमें वो इश्क से फ़रोग पाता है। इश्क है असल हयात, इश्क ही असल ज़िंदगी है, इश्क ही असल, इस पर मौत हराम हो जाती है। बंदा मोमिन की जो फ़लसफ़ा खुदी में फजीलत है उसमें क्या है, अगर खुदी का अंसर शामिल ना हो तो वो बंदा मोमिन कहलाने का मुस्तहिक नहीं होता। अगर खुदी का दूसरा इश्क और अक्ल की मार का रही है। इकबाल ने हमेशा इश्क को बरतरी दी है। ये इश्क ही था जिसने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में शहादत अपनी पेश की। ये इश्क ही था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद की आग में बेदर्द दाखिल हो गए। इकबाल का शेर है कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है मैं वे तमाशा है लबे बाम अभी। कि ये इश्क ही था कि पता था कि वो जो आग है वो भी अल्लाह ताला की बनाई हुई है। अगर अल्लाह ताला का हुक्म है कि इस आग में कूद जाना है तो मुझे कोई डर नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला ने वो आग इब्राहीम के लिए गुलजार बना दी और आपको कामयाबी कामरानी अता फरमाई। खुदी का रमशनास इकबाल के नज़दीक मोमिन है। जैसे वो फरमाते हैं कि खुदी वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं, खुदी वो बहुत बड़ा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। तू आबजू इसे समझा अगर तो चारा नहीं। अगर तुमने इसे छोटी सी नदी समझ लिया तो फिर इसमें फिर क्या इसका मतलब
کا फ़ायदा नहीं है, फिर तुम खुद ही नहीं समझे। जैसे शिकवा जवाब शिकवा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से यानी जब आवाज़ आती है पहले इकबाल शिकवा लिखते हैं मुसलमानों का, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सफ़ा दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। कि वो जो उन्होंने जिनके बारे में हम बताया कि उन्होंने मेरे काबे को बसाया, मेरे बातिल को सफ़ादार से बातिल मिटाया, वो उन्होंने कुछ उनमें अंदर खुद ही का आंसर था, वो मेरे अहकामात को फॉलो करते थे। तुम क्या, तुम तो हाथ पे हाथ धरे अल्लाह ताला अपने मुस्तक़बिल का इंतज़ार कर रहे हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। तो इसके अलावा जो इसके लिए खुद ही के लिए फ़क्र इस्तिग़ना होना ज़रूरी है। फ़क्र इस्तिग़ना से मुराद कि पैसे का लालच, माल का लालच, ओहदे का लालच, जान का इन चीज़ों से जान का खौफ, इन चीज़ों से वो बंदा जो है जो खुद ही को समझ बैठता है, वो उसे पता होता है कि अपने अपने शऊर का, अपने खुद ही का, अपनी हैसियत का, तो इन चीज़ों से मुबर्रा हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, और फिर वो अल्लाह ताला के नज़दीक वो दूसरा जो फ़क्र जो इंसान को गुर्बत की तरफ लाता है, इकबाल उसकी मुराद नहीं लेते। जो गुर्बत जिसे फ़कीरी कहते हैं, मस्कीनी, आजिज़ी, इकबाल आजिज़ी की बात नहीं करते। इकबाल पैसे, दौलत, लालच, इन चीज़ों से बेनियाज होने को फ़क्र कहते हैं। इसके बारे में लिखते हैं कि एक फ़क्र सिखाता है सयाद को नफसीरी, एक ऐसा फ़क्र है जो शिकार को शिकार करने के तरीके सिखाता है। एक फ़क्र से खुलते हैं असरारे जंगीरी, एक फ़क्र से पता चलता है कि दुनिया को फतह करना है, उसके कैसे उसको दुनिया के यही फ़क्र, इस फ़क्र की इकबाल बात करते हैं कि जिससे आपके सामने दुनिया के असरार खुलते हैं। एक फ़क्र से कौमों की में मस्कीनी व दिलगिरी, एक फ़क्र से मिट्टी में खासियत अक्सीरी, वो तासीर की कुव्वत जो मुर्दा को जिंदा कर दे, या मतलब एक चीज़ को बुलंद कर दे, किसी चीज़ को, किसी काम की चीज़ को बुलंद कर दे। तो यानी कि ये फ़क्र की खसूसियात उन्होंने बताई हैं। इज़्ज़त नफ्स और शख्सियत से आगाही पैदा होती है इंसान की, और इंसान अपने आप को, अपनी इज़्ज़त नफ्स जो उसे अंदाज़ा होता है, गुलामी से आज़ाद हो जाता है इंसान, खुद ही से इस तिलिस्म रंगो बो को तोड़ सकते हैं। यही तौहीद थी जिसको ना तू समझा ना मैं समझा। इसके अलावा खुद ही से जुर्रत, बहादुरी और दलेरी पैदा होती है। इकबाल कहते हैं, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ऐसे जिनके अंदर खुद ही होती है, खुद ही का उनके अंदर अपनी ज़ात का पता होता है कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरी अल्लाह ताला ने मुझे क्या इस दुनिया में बनाकर भेजा है। हर जगह सरबसजूद नहीं होता, बल्कि वो दलेर होता है, बहादुर होता है। जैसे फरमाते हैं इकबाल, आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। कि ये जो खुद ही के जानने वाले होते हैं, और ये जो सच्चे लोग होते हैं, ये दलेर होते हैं, ये सच बोलते हैं, और ये खौफ से नहीं डरते, और इनको कोई लोमड़ी की तरह चालबाजियाँ नहीं आती। कौमों की तकदीर, इसके बारे में भी खुद ही जो है ये कौमों की तकदीरें बदल दी, खुद ही के अंसर से इंसान में अपने, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। कि तकदीरें बदल जाती हैं, उनके हालात बदल जाते हैं अगर इंसान अपनी खुद ही को समझ ले। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, इकबाल कहते हैं कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर तू जिंदों में, अगर तू मुर्दा है तो फिर तो अपने आप को तू समझ बैठा है। इंसान है, मुसलमान, अगर तू जिंदा है, अगर तेरे अंदर खून है तो अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। सरे आदम ज़मीर कुन फ़का है ज़िंदगी, ये खुदा की तख्लीक जो है कुन फ़यकून से हुई, इसी से ज़िंदगी है। तो कामयाबी का इंसान भी इकबाल कहते हैं कि खुद ही है। अगर आपके अंदर खुद ही होगी तो आपको दुनिया की तमाम रुकावटें, दुनिया के तमाम मसाइल में आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब व कामरानी अता फरमाएगा। इसके अलावा आगे एक इकबाल का शेर है नज़म खुद ही की ज़िंदगी में, खुद ही हो जिंदा तो है फ़क्र भी शहंशाह, नहीं है संजरो तुगरल से कम शिकवे फ़कीर। एक जो फ़कीर होता है, जो फ़क्र, वो संजरो तुगरल से कम नहीं होता। ये दो सल्जूक बादशाह उनका जिक्र किया गया है। खुद ही हो जिंदा तो दरियाए बेकरां पायाब, खुद ही हो जिंदा तो कोसारो परनिया हरी। अगर आपकी खुद ही जिंदा है तो आप बहुत बड़े मुश्किलात, हर तरह के दरिया बड़े सैराब कर लेते हैं, वो उनको क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर खुद ही नहीं है, खुद ही जिंदा आपकी है, तो फिर ही आप, अगर खुद ही नहीं है तो फिर आप मिट्टी का, राख का ढेर हैं। और ये तगरुल जो इकबाल ने अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है, ये सुल्तान तगरुल बेग जो सल्जूकी सल्तनत का बानी
سلجوقی سلطنت کا بانی تھا، وہ 11ویں صدی کا عظیم مسلمان فاتح تھا جس نے ایران، عراق اور خراسان کو متحد کر کے ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم کی۔ یہ تقریباً 1037 اور 1063 اس کا دور حکومت ہے اور خلافت عباسیہ کا یہ دور تھا۔ بغداد میں داخل ہو کر عباسی خلیفہ القائم کی انہوں نے مدد کی، اور اس کے علاوہ دوسرے جو ہیں وہ سلطان احمد سنجر، یہ ترکمان، یہ بھی سلجوقی ہیں، یہ عراق میں پیدا ہوئے اور ترکمانستان میں وفات پائی۔ 1086 میں پیدائش ہے، 1157 میں وفات ہے۔ ان کا یہ جو 1097 سے لے کر 1118 عیسوی تک خراسان کا سلجوق حکمران رہا۔ جب وہ سلجوق سلطنت کا حکمران بنا تو 1100 پھر وہ سلجوق سلطنت کا پورا حکمران بن گیا۔ پہلے وہ خراسان کا تھا، تو پھر 1157 میں اس کی وفات تک وہ حکمران رہا۔ تو اقبال نے اصل میں یہاں خودی اور بے خودی کا کنسیپٹ یہ بتانے کی کوشش کی، میرا بے خودی سے مراد ہے یہ نہیں کہ تو رہبانیت اختیار کر لے، یہ تو فنا ہو جائے۔ جیسے ہوتا ہے کہ ایک جو قطرہ ہوتا ہے دریا کا، جب وہ علیحدہ ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب وہ دریا میں مل جاتا ہے تو وہ اپنا ایک مقام پیدا کر لیتا ہے۔ تو ایک عام انسان جو ہے، انسان پہلے اپنی خودی پہچانے، پھر وہ پوری قوم کے لیے، پھر وہ پورے ملک کے لیے، پھر وہ پوری ملت اسلامیہ اور پھر پوری دنیا کے لیے اپنا کردار ادا کرے، تخلیقات کرے، جس سے پوری انسانیت کو سائنس میں تبدیلی، سائنس میں اپنے کردار ادا کرے، اپنے میڈیسنز میں، فزکس، کیمسٹری، بایو، یہ جو جدید آج کل جو ہو رہی ہیں اس میں مسلمان نہیں کرے، تو اس میں ان کا بھی حصہ آنا چاہیے۔ یہ نوبل انعامز وغیرہ، ان میں بھی فزکس، کیمسٹری، بایو، جو یہ طبیعیات، میڈیسن وغیرہ، ان میں ہمیشہ جو عام طور پہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، تو مسلمان بہت پیچھے ہو گئے ہیں۔ تو جب تک یہ اپنی خودی اور بے خودی، اقبال کے کنسیپٹ کو نہیں سمجھتے، بے خودی ایک وسیع آپ کہہ لیں، یہ نہیں ہے کہ وہ بھی خودی ہے، لیکن خودی کو ایک وسیع پیمانے پہ لے جانا کہ اپنے مقصد کے لیے، پوری قوم کے مقصد کے لیے، اپنے آپ کو پورے دنیا کے پورے لوگوں مسلمانوں کے مقصد کے لیے اپنا ذاتی مفاد سے پیچھے ہٹ جانا، اپنے قربانی دے دینا، تو وہ اسے بے خودی کہتے ہیں۔ تو پہلے خودی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانا اور تخلیقات کرنا، اور پھر جب آپ ایک سٹیٹس پہنچتے ہیں تو پھر آپ ایک لیڈر کا کردار ادا کرتے ہیں، پھر اس سے اوپر اٹھ کے پھر آپ اپنے بے خودی، یہ انسان کو بہت عروج پہ لے جاتی ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ یعنی کسی ایک منزل پہ یہ اقبال کا جو خودی کا اور بے خودی کا کنسیپٹ ہے یہ رکنا نہیں ہے، بلکہ انسان کو، مسلمان کو اور انسان کو، خاص طور پر مسلمان کو یہ عروج اور ترقی دیتا ہے، اور انسان مشکل سے مشکل حالات بھی فیس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر بڑی بہادری آ جاتی ہے، بڑی قوت آ جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔